So thanks all for joining. Tonight we are going to start the so-called critical book in honors second year, that is the history of English language and literature, along with the history of England, the political history, social and religious history of England, political, social and religious history of England, that is you must know in order to connect your syllabus to the country England. This is very important. So in our previous classes, when we were learning history of English language and literature, we completed the Old English period, and before that we learned about the source of English nation, English language, everything. And after that we completed Old English period and Old English literary works. Then we completed the Middle English period along with the Middle English literary works with some writers. I think maximum members forgot what they heard and what they learned, but it's not a big problem. You can recollect, you can remember, or any simple clue can remind you what you did learn in our previous classes from this book, History of English Language and Literature. Right now this is another chapter, a separate chapter, and this chapter is related both in the Middle English period and in the Renaissance period. We know that according to H.M. Abraham, English literary journey or English literary time is divided into 8 divisions. English literature, this period is divided into 8 divisions. For example, Old English period, Middle English period, Renaissance period, Neoclassical period, Victorian period, Romantic period, Romantic period, then Victorian period, then modern period, then postmodern period, that is still going on. So we completed first 2 divisions, and right now Renaissance period. But in the case of divisions, or in the case of you can say session, there are different kind of opinions of different historians and critics. We learned it in the first class of our of the history of English language and literature. Bolo Mithu. Mithu bolba kisu? Okay. So now, time span, the duration of the period, the duration of the small age, the duration of the subdivisions or divisions. Regarding these matters, there are different kind of opinions of different historians and critics, and it happens in the case of history. It happens in the case of history because from the beginning of this literary journey there was not any division, but later for the students, for the readers, for the common people who are well readers, for their benefits, so that they can understand easily the different points of literature, historians and critics, they divided according to their opinion, according to their ability. Okay, they divided the session, the time, the decades, the century, and they named after the name of the queen, the name of the spirit, the name of the famous person of a specific time, a specific period. Okay, so opinions or opposite opinions or contrary opinions on the duration of a period or subdivision or division, it's very simple, it's very normal, it's not abnormal. Okay, in the case of history it happens. Just remember this one. Why I am telling you such? Because our tonight's topic is actually the Reformation. If you open your guidebook, I mean a study guide of the history of English language and literature from Friends publication, and if you open the page number, you can say
85, page number 85. Afrin Jahan, do you have the guidebook? জি ভাইয়া আছে। Page number 85. Please open your guidebook. Page number 85. ভাইয়া গাইড বলতে কি স্টাডি গাইড নাকি? স্টাডি গাইড যেটা আমরা জি স্টাডি ভাইয়া গাইড। পেয়েছি। So দেখো study guide here you will have number 3 reformation age and you will have the duration is actually 1400, you can say 1485 to 1603, 1485 to 1603. This is called reformation period or the time of reformation. 1485 to মানে 1485 সাল থেকে 1603 সাল, this long period, this long time, more than 100 years, this time is called the Reformation age or the Reformation period according to the historian. But this is beyond the division of H.M. Abram. H.M. Abramটা কে? আমাদের যে এবিসি ইন ইংলিশ লিটারেচার এই বইটা যে আছে, এটা চটি বই, এবিসি মানে ইংরেজি সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞান, এবিসি ইন ইংলিশ লিটারেচার, ওই বইটাতে ইংরেজি সাহিত্যকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, যার মতামত অনুযায়ী যেটা বেশি পপুলার সেটা হচ্ছে যে H.M. আব্রাম, এটা আমরা জানি। তো তার মতে তিনি এভাবে রিফরমেশন পিরিয়ডকে আলাদা করেননি, তিনি রিফরমেশনটাকে রেনেসান্সের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র রেনেসান্সের ভিতরে নয়, মিডল ইংলিশ পিরিয়ড এবং রেনেসান্স পিরিয়ড, রিফরমেশনটা এই দুইটার মধ্যেই বিলং করে। বোঝার চেষ্টা করো, রিফরমেশন মিডল ইংলিশ পিরিয়ডেও বিলং করে, আবার রেনেসান্স পিরিয়ডেও বিলং করে। তবে রিফরমেশন মূলত ইংল্যান্ডে শুরু হয়নি। রিফরমেশন স্টার্টেড ইন জার্মানি বাই আ জার্মানিক প্রোটেস্ট্যান্ট, বাই আ জার্মানিক লিডার, অ্যান্ড হি ইজ মার্টিন লুথার. Martin Luther was a revolist, you can say revolutionarist, religious revolutionarist. He was a pious religious person, belonged in Germany or a citizen of Germany. Okay, তার নাম হচ্ছে মার্টিন লুথার, and by Martin Luther the Reformation started in 1517, 1517 সালে মূলত জার্মানি থেকে এই রিফরমেশনটা শুরু হয়। এখন কথা হচ্ছে রিফরমেশন ইজ আ রিলিজিয়াস মুভমেন্ট। এখন এই মুভমেন্টকে যদি সহজ ইংলিশে বোঝানো যায় তাহলে বলা যেতে পারে আ রিলিজিয়াস ওয়ার, আ রিলিজিয়াস ব্যাটেল, রিলিজিয়াস ফাইট, যেটাকে আমরা বলতেছি রিলিজিয়াস মুভমেন্ট। তো অবশ্যই একটা ধর্মীয় যুদ্ধ হতে গেলে অথবা যে কোনো যুদ্ধ হতে গেলে এটাতে দুইটা দল থাকতে হয়, কমপক্ষে একেবারে মানে মিনিমাম দুইটা পার্টি থাকতে হবে, আলাদা মতামতের দুইটা পার্টি থাকতে হবে, তাহলে একটা যুদ্ধ সংগঠিত হতে পারে। যেখানে এক পার্টি থেকে সেখানে যুদ্ধ হয় না। তো দ্য রিফরমেশন, ইফ দ্য রিফরমেশন ইজ এ রিলিজিয়াস মুভমেন্ট, then first of all you must know what was the cause of this movement, what was the reason, what were the reasons of this religious movement that is called reformation. তো প্রথমে সমস্যা জানতে হবে যে কেন রিফরমেশনটা শুরু হয়েছিল, এটার কারণটা কি ছিল। এটা জানার পর যদি তুমি রিফরমেশন জানো তাহলে রিফরমেশনের কাজ খুবই সামান্য, বুঝতে পারছো? তো রিফরমেশন বিগান ইন জার্মানি বাই মার্টিন লুথার। রিফরমেশন বিগান ইন জার্মানি বাই মার্টিন লুথারের মাধ্যমে, একজন হিউম্যানিস্ট এবং একজন পিয়াস রিলিজিয়াস পারসন, তার মাধ্যমে এই রিফরমেশনটা শুরু হয় জার্মানি থেকে। আর জার্মানি থেকে এটা সময়ের ব্যবধানে, যেহেতু এটা রিলিজিয়াস রিলেটেড, ধর্ম রিলেটেড একটা বিষয়, তো এই ধর্ম, যে ধর্মের উপর এই রিফরমেশন মানে কি, মানে রিফরমেশন মানে তো গঠন করা, আর রিফরমেশন হচ্ছে সংস্কার করা। আরবিকে যেটাতে বলা হয় যে তাজদিদ, আরবিতে বলা হয় তাজদিদ, আর আরবিতে রিফরমার বলা হয় আরবিতে মুজাদ্দিদ। যেমন বলা হয় যে মুজাদ্দিদে মিল্লাত, উম্মতের সংস্কারক, আরবিতে বলা হয় মুজাদ্দিদে মিল্লাত, উম্মতের সংস্কারক, বুঝতে পারছো? তো ঠিক ইংরেজিতে রিফরমার মানে হচ্ছে সংস্কারক। সংস্কার কাকে বলে? একটা হচ্ছে সংস্কার করা,
আরেকটা হচ্ছে নতুন করে তৈরি করা। নতুন করে যেটা তৈরি করা, এটা কোনো একটা নতুন করে ফাউন্ডেশন তৈরি করা, কনস্টিটিউট করা, এটা পূর্বে ছিল না, নতুন করে তৈরি করা। মনে করো আগে অগ্রণী ব্যাংক ছিল না, নতুন করে অগ্রণী ব্যাংক তৈরি করছে, এটা হচ্ছে নতুন করে তৈরি করা, এটা রিফরমেশন নয়। কিন্তু অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, ব্যাংক ভালো চলতেছিল কিন্তু কোনো ইথিক্স বা রুলস রেগুলারিটি বা নিয়ম নীতির কোনো সমস্যা হলো কাস্টমার্সদের সঙ্গে বা ক্লায়েন্টসদের সঙ্গে, তখন এই ব্যাংকের স্বাভাবিক পরিস্থিতি নিয়ে আসার জন্য এই ব্যাংকের নিয়ম নীতিকে সংস্কার করা প্রয়োজন। অর্থাৎ যে নিয়মগুলো আগে থেকে ছিল ওগুলোকেই পরিপূর্ণভাবে এস্টাবলিশ করা, আগে যা ছিল তাই ফিরিয়ে নিয়ে আসা, করাপশন দূর করা, ক্রাইম দূর করা, তারপরে ব্রাইবস বা ব্রেভারি সিস্টেম দূর করা, অর্থাৎ সুদের প্রচলন দূর করা, ঘুষের প্রচলনটা দূর করা, ঠিক আছে, এগুলোকে দূর করে নতুন করে সংস্কার করা, এটাকে বলা হচ্ছে রিফরমেশন। অর্থাৎ পূর্বে থেকে এস্টাবলিশড একটা জিনিস প্রবলেম সৃষ্টি হয়েছে সেটার চিকিৎসা করা, সেটাকে নতুন করে সঠিকভাবে সেটাকে কন্ট্রোল করা, এটাকে বলা হচ্ছে রিফরমেশন। তো রিফরমেশন বলতে এখানে অনেক গাইড বইয়ে অনেকভাবে দেখবা। মূলত রিফরমেশন মুভমেন্ট ইজ এ রিলিজিয়াস মুভমেন্ট। তাহলে রিফরমেশন মানে যদি সংস্কার হয় তাহলে কিসের সংস্কার করবে? তো বলতেছে রিফরমেশন মিনস দ্য রিফরমেশন অফ চার্চ, গির্জা কি? চার্চ ইজ দ্য রিলিজিয়াস প্লেস অফ Christian. Church is the religious place of the Christian, অর্থাৎ খ্রিস্টান জাতি যারা, খ্রিস্টান ধর্মের যারা, তাদের ধর্মীয় জায়গা হচ্ছে চার্চ। এই চার্চকে সংস্কার করবে। তো এই কথাটা শোনার পর অবশ্যই মনে হলো, তো এই চার্চের মধ্যে আগে থেকে গুড নিয়ম নীতি চলতেছিল, সব ঠিকঠাক চলতেছিল, মাঝখানে কেউ প্রবলেম সৃষ্টি করছে এবং সেটা সমসাময়িক সময়ের, অর্থাৎ the legends or scholars or the educated persons of the contemporary time, they understood the ongoing problem that is going on inside the church regarding the religion. They thought that we must reform the church, we must reform the Christian religion. This is very important, okay? Otherwise, if it continues, then it will destroy the faith or the religious faith of Christian religion. বুঝতে পারছো? তো এরা কারা ঠিক করেছে? সমাজের বেঁচে থাকা কিছু শিক্ষিত ধর্মীয় মানুষ, স্কলার মানুষ, যাদের সঠিক জ্ঞান আছে তাদের ধর্ম সম্পর্কে, খ্রিস্টান রিলিজন সম্পর্কে, তারা এটাকে বুঝতে পেরে এটার বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করে। যারা প্রবলেম সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। অনেক সময় সংগ্রাম করতে গিয়ে আগের যে দল আছে তাদেরকে প্রথমে বলা হয় যে তোমরা ঠিক হয়ে যাও, যে তোমরা এগুলো সংশোধন করো, তাহলে আমরা সকলে মিলে তোমাকেই ফলো করব। যখন তারা সংশোধন হয় না, তখন যারা সংশোধিত, যারা সঠিক পথের ওপর আছে, তারা নিজেরা নতুন করে আরেকটা দল তৈরি করে। বুঝতে পারছো? তো ফার্স্ট অফ অল, ক্রিশ্চিয়ান রিলিজন and the church, the religious place, the religious house of Christian religion is actually church, and it was controlled by the pope, and the central or the main you can say the main city, main town of the Christian religion was actually Rome. It was Rome, okay? So the Church of Rome, and who followed the Pope controlled the Christian religion and Pope controlled the church. বুঝতে হবে কথাটা। Pope controlled the Christian religion, Pope controlled the church. That means Pope, the religious person, he is educated, learned. A Pope knows about the rules and regulations of Christian religions. He can read Latin, he can read the Holy Bible. So simply, the Holy Bible, it was written in Latin language. First of all, when the Christian religion was controlled by Pope and controlled by the Roman Catholic Roman Church, during that time, the Pope and their faith was that religious book should not be translated. Religious book is the holy book,
the holy book should not be translated. So according to the Pope, the holy book, the Holy Bible should not be translated. You must read the Holy Bible in Latin language. So when it was the faith and it was the opinion of the Pope, the guide of Christian religion, even the guide of the church, okay, and the Christians, they were the follower of Pope during that time. So the English people in England, their language is English. They cannot read Latin except the educated people, except the learned people, common people of England, they can speak English, they can read English, they can write English, but they cannot read Latin, they cannot realize and understand the meaning of Latin verses or Latin lines. Okay, so if the English Christian, they need any kind of religious solution for religious problem, the only way, the only path is to go to the church and ask to the Pope, because Pope know Latin language, Pope know the purpose of the Latin language, the meaning of the Holy Bible. So that's why the common people, their only way was to collect the religious information or religious solution. The only way was to go to the church and to meet with the Pope and ask them and get their answers. বুঝতে পারছো? And it was continued. And in this place I would like to tell you that Christians people who followed the order of Pope, simply who were the followers or supporters of Pope, who were the followers and supporters of Pope, who followed the order of Pope, they are called Catholic. They are called Catholic. Try to understand. A group of Christian people who were the supporters and followers of Pope, they are called Catholic. And mainly they belonged in Rome, and their central or their center was Rome. So Rome was the center of Catholic Christian. Rome was the center of Catholic Christian. So who is Catholic or who is called Catholic? A Christian who is the supporter and follower of the Pope, he is called a Catholic. এদেরকে বলা হচ্ছে Catholic. And the belief, the doctrine, the faith of Catholic that is decorated by Pope is actually called Catholicism. Catholicism is a spirit. Catholicism is a doctrine. Catholicism is a collection of faith, collection of rules, which is made by the Pope for the Catholic. This is called Catholicism. তাহলে ক্যাথলিজম একটা বিশ্বাসের নাম, একটা সাবজেক্টের নাম, একটা থিওরির নাম, একটা ডক্টরিনের নাম। যে মনে করো যে আওয়ামী লীগ মানে ক্যাথলিক, কথার কথা, আওয়ামী লীগ মিনস ক্যাথলিক। আওয়ামী লীগের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, যে কোয়ালিটি আছে, তাদের যে সেলিয়েন্ট ফিচার্স, তাদের যে প্রধান যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে, এগুলো হচ্ছে আওয়ামী লীগের ডক্টরিন, তাদের রীতিনীতি। আওয়ামী লীগ, তুমি আওয়ামী লীগ হতে গেলে তোমাকে এই নিয়ম ফলো করতে হবে, অমুককে অমুক মানতে হবে, তমুককে তমুক মানতে হবে, এগুলো হচ্ছে আওয়ামী লীগের রীতিনীতি। বুঝতে পারছো? ঠিক যারা ক্যাথলিক, তাদের যে রীতিনীতি, তারা যে বিষয়গুলো ফলো করে পোপের মাধ্যমে, পোপের অর্ডারের মাধ্যমে, তা সেই রীতিনীতি, সেই ডক্টরিন, সেই থিওরি, সেই কনসেপ্টস, সেই আইডিয়াস, এগুলোকেই বলা হচ্ছে ক্যাথলিজম। বুঝতে পারছো? So the followers of the Pope or the supporters of the Pope, they are called Catholic. Mainly they belonged in Rome, Italy, and you know it was the center of Roman Catholic. তাহলে রোমান ক্যাথলিক, রোমের মধ্যে যারা খ্রিস্টান বসবাস করে, তারা সবাই পোপের ফলোয়ার।
রোমের মধ্যে, ইটালিতে যারা যারা খ্রিস্টান বসবাস করে তারা সবাই পোপকে ফলো করে, অর্থাৎ পোপ ধর্ম সম্পর্কে যে যে দিক নির্দেশনা দেয়, যে ডিরেকশনস, যে অ্যাডভাইস দেয়, তারা সেটাকে সানন্দে গ্রহণ করে নেয়, সেটাকে তারা ফলো করে। এই জন্য যারা যারা রোমের যারা খ্রিস্টান তাদেরকে বলা হয় যে রোমান ক্যাথলিক। রোমান ক্যাথলিক, রোমের যারা খ্রিস্টান দে আর কল্ড রোমান ক্যাথলিক। এখন রোমের মধ্যে যে চার্চ আছে, যেই চার্চে গিয়ে তারা ইবাদত করে, সেটাকে বলা হয় যে রোমান ক্যাথলিক চার্চ। রোমান ক্যাথলিক চার্চ এটা হচ্ছে সেন্টার, এটা হচ্ছে কেন্দ্র। এখান থেকে পোপ অন্যান্য যে টেরিটরি আছে, অন্যান্য যে স্টেট আছে, অন্যান্য যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো আছে, এই কান্ট্রিগুলোতে কন্ট্রোল করে কে? পোপ। কোথায় থেকে কন্ট্রোল করে? রোমান ক্যাথলিক চার্চ সিচুয়েটেড ইন রোম। রোমের মধ্যে অবস্থিত রোমান ক্যাথলিক অর্থাৎ ক্যাথলিকদের যে চার্চ আছে, সেই চার্চে বসে, ওইটা হচ্ছে সেন্টার। ওখান থেকে কেন্দ্র করে অন্যান্য দেশে যেই সমস্ত পোপের অর্ডারে যে চার্চগুলো চলে, এটাকে তিনি কন্ট্রোল করেন। বুঝতে পারছো? এজন্য এটাকে বলা হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক চার্চ। আমি এই কথাগুলো একেবারেই ভেঙে ভেঙে বলতেছি, আগে এভাবে আমি ভেঙে ভেঙে পড়াইনি, ভেঙে ভেঙে পড়াচ্ছি যাতে করে বুঝতে পারো তোমরা যে এখানে কোথায় থেকে কি হয়েছে। তো যাই হোক, তো রোমান ক্যাথলিক চার্চ, এই কথাটার মিনিং বুঝে আসছে আশা করি। তারপরে হচ্ছে যে কাদেরকে ক্যাথলিক বলা হচ্ছে আর ক্যাথলিজম বা কি, এটাও আশা করি বুঝে আসছে। এখন কথা আসো যে যেহেতু পোপ বলেছে যে ধর্মীয় বুক, এটাকে অনুবাদ করা উচিত নয়। যেমন আজ থেকে 20 বছর আগে, 15 বছর আগে আমাদের দেশেই মানে ম্যাক্স ওলামা একরাম, ইসলামিক স্কলার্স, তারা বলতো যে আমাদের দ্য হোলি কুরআন, এটাকে ট্রান্সলেশন করা যাবে না, এটাকে বাংলায় অনুবাদ করা যাবে না। অথচ যারা আরবি পড়ে বাংলা বোঝে না, কনসেন্ট্রেট করতে পারে না। পরবর্তীতে এখন যখন সবার ব্রেন খুলছে, পরিস্থিতি বুঝতে পারছে, তো এখন ম্যাক্সিমাম ওলামা একরাম বা ম্যাক্সিমাম মুসলিম স্কলার্স তারা সকলেই বলে যে কোরআনের যতটুকু পড়ো বুঝে পড়ো, অর্থসহ পড়ো। তো তারা রেফার করে যে অর্থসহ পড়তে, বাজার থেকে উল্লেখযোগ্য এবং প্রসিদ্ধ লেখকের করা বঙ্গ অনুবাদ পড়ে শিখতে তারা এখন আদেশ করে। এটা তো এরকম খ্রিস্টান রিলিজনে পোপের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা ছিল যে বাইবেল তারা পড়তে পারবে না। কখন তারা এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল? দেখো, পোপদেরকে কিংরাও মানতো, কুইনরাও মানতো, কারণ যারা যদি ধর্মীয় বিষয়, ধর্মের ওপর কেউ হাত বাড়ায় না। আগের মানুষ যারা মেডিয়েভাল যারা লোক ছিল, মধ্যযুগীয় যারা লোক, তারা খুবই ধর্মীয় ছিল, এটা আমরা জেনেছি। মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে এটা আমরা জেনেছি। মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের লোকেরা এরা রিলিজিয়াস ছিল খুবই। দুনিয়াবী বিষয়ে এদের কোনো তেমন একটা ধ্যান ধারণা ছিল না, যে খাওয়া দাওয়া বেঁচে থাকার মতো হলেই হলো, বাসস্থান থাকার মতো, রাত কাটানোর মতো জায়গা হলেই হলো, 10 তলা বিল্ডিং বানাতে হবে, মাঝে মাঝে সপ্তাহে সপ্তাহে ঘুরতে যেতে হবে, পার্কে যেতে হবে, বা এটা ওটা প্রেম করতে হবে, বা মানুষের সম্পর্কে কথা বলতে হবে, কোনো কাল্পনিক বিষয় লিখতে হবে, বলতে হবে। এগুলো মানুষের ধ্যান ধারণা ছিল না। কখন ছিল না? মধ্যযুগীয় সময়ে, যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় মিডল ইংলিশ পিরিয়ড, অথবা মেডিয়েভাল ইংলিশ, যেটাকে মধ্যযুগীয় ইংলিশ বলা হয়। তো এজন্যই কিন্তু বর্তমান মেডিয়েভাল মানে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের পর রেনেসান্স পিরিয়ড থেকে, রেনেসান্স পিরিয়ডকে বলা হয় রেনেসান্স, দ্য থিওরি অফ দ্য রেনেসান্স পিরিয়ড ইজ দ্য অপোজিট অফ দ্য মেডিয়েভাল এইজ অথবা মিডল ইংলিশ পিরিয়ড। মধ্যযুগীয় মানুষের যে ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল, সোশ্যাল বিশ্বাস ছিল, সামাজিক জীবনের বিশ্বাস ছিল, ব্যক্তিগত জীবনের যে ধ্যান ধারণা ছিল, এগুলোকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে জীবনযাপন করা, ধর্মীয়ভাবে জীবনযাপন করা শুরু করেছিল রেনেসান্স পিরিয়ডে। ধীরে ধীরে মানুষ ডেভেলপ করতেছিল ধর্মীয়ভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও। বুঝতে পারছো? এটা অনেক কথা। তো যাই হোক, আমি আর একটা ছোট্ট স্ক্রিন শেয়ার করি, যে স্ক্রিনটা শেয়ার করলে মনে করো তোমাদের আরও কিছু জিনিস মাথায় চলে আসবে। দেখো, তো আমি যেই শব্দটা নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে ক্যাথলিক, আর একটা হচ্ছে ক্যাথলিজম। এগুলো কোথায় থেকে আসলো, এই কথাগুলো আমি তোমাদেরকে সিম্পলি বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আশা করি তোমাদের এটা বুঝেও আসছে। আচ্ছা, এখন দেখো, এখন যে স্ক্রিনটা শেয়ার হয়েছে, এখানে 3টে মাত্র ওয়ার্ড আছে। একটা হচ্ছে ক্যাথলিজম, একটা হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্টিজম, আর একটা হচ্ছে রিফরমেশন। এখন আসো, ক্যাথলিজম জানলাম, পোপেরা যেহেতু তারা চার্চের প্রধান হিসেবে, চিফ হিসেবে কাজ করতেছিল, সময়ের পরিবর্তনে মানুষের মধ্যে গ্রিড চলে আসে, মানুষের মধ্যে লোভ চলে আসে, লোভ।
এই লোভ লোভ চলে আসলো পোপদের মাঝে। পোপরা কি পোপ স্টার্টেড রিলিজিয়াস বিজনেস বিকজ অফ গ্রিড। পোপ স্টার্টেড রিলিজিয়াস বিজনেস লাইক দ্য সো কল্ড পীর অফ আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের দেশে পীরের অভাব নেই, বুঝতে পারছে? মাউস ভান্ডারি, অমুক ভান্ডারি, ল্যাংটা বাবা, অর্ধ ল্যাংটা বাবা, মেশিন বাবা, এটা বাবা, ওটা বাবা, বাবার কোনো হিসাব নেই আমাদের দেশে। এরা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যবসায়ী। তারা হচ্ছে দেয়ার বিজনেস ইজ বাই দ্য নেম অফ রিলিজন, বুঝতে পারছো? কমন মানুষদেরকে, সাধারণ মানুষদেরকে, যাদের ধর্মীয় জ্ঞান নেই তাদেরকে ধোকা দেওয়া। সো সেম ইনসিডেন্ট or event happened during that time. Pope, the chief of the church, who controlled the authority of the church, Pope started corruption. Pope started crime by the name of religion inside the church, outside the church. চার্চের ভিতরে এবং চার্চের বাইরে। What kind of religious crime or what kind of corruption? কোন ধরনের দুর্নীতি? Even hypocrisy. হিপোক্রেসি মানে কি? ভণ্ডামি। হিপোক্রেসি মানে কি? ভণ্ডামি। ইউ ক্যান অলসো সে কনস্পাইরেসি, ষড়যন্ত্র। কনস্পাইরেসি রিগার্ডিং দ্য খ্রিস্টান রিলিজন, হিপোক্রেসি রিগার্ডিং দ্য খ্রিস্টান রিলিজন, অ্যান্ড করাপশন ইন দ্য চার্চ, আউটসাইড দ্য চার্চ, ইনসাইড দ্য চার্চ। হু স্টার্টেড? পোপ স্টার্টেড দিস বিকজ অফ এক্সট্রিম ফ্যাসিলিটি, ফ্রি ফ্রম দ্য ট্যাক্সেস। পোপদেরকে ট্যাক্স দিতে হতো না। সবার কাছে রাজারা, কিংয়েরা ট্যাক্স নিত, কিন্তু পোপদের কাছে ধর্মীয় লোক হিসেবে ট্যাক্স নিত না। ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতা বেড়ে যায়, তারা ধর্মে করাপশন তৈরি করে দেয়। কিভাবে করাপশন? ইভেন দ্য পোপ দে মিসগাইডেড দ্য কমন ক্রিশ্চিয়ান পিপল বাই গিভিং দেম রং রিলিজিয়াস ইনফরমেশন। ভুল ধর্মীয় তথ্য কমন মানুষদেরকে দিয়ে এই পোপেরা তাদেরকে মিসগাইড করেছে, বিভ্রান্ত করেছে, ভুল পথে পরিচালনা করেছে, বুঝতে পারছো? এবং আমরা জানি যে পোপেরা আরও কি শুরু করে? পোপ স্টার্টেড ইন্ডুলজেন্স। ইন্ডুলজেন্স কি জিনিস জানো? ইন্ডুলজেন্সের সহজ ইংলিশ হচ্ছে যে ফরগিভনেস, ক্ষমা করে দেওয়া। ক্ষমা ফরগিভনেস, ক্ষমা মানে অ্যাপোলজি যেটাকে বলা হচ্ছে। দেখো যে পোপ কীরকম করেছিল, যে আমাদের দেশে পীরগুলো যেমন তুমি আমাকে 20,000 টাকা দিবা, তোমার সব পাপ মাপ। তো পোপ স্টার্টেড সাচ কাইন্ড অফ থিংস, যে ইফ ইউ গিভ মি মানি আই উইল ওয়াশ ইউর সিন, আমি তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে দেব। যদি তুমি ক্রাইম করে আসো, তুমি খ্রিস্টান হও, যদি ক্রাইম করো, অনেকগুলো অপরাধ যদি করো, তো ধর্মীয়ভাবে তো তোমাকে লাইফ আফটার লাইফ, ইন ইউর ইটার্নাল লাইফ, ইউ উইল বি কট বাই ইউর গড। তো এটা থেকে বাঁচার জন্য যদি তুমি ক্রাইম করে থাকো, যদি কোনো সিন করে থাকো, গুনাহ করে থাকো, তাহলে একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে আসো। তো এই অ্যামাউন্টটা পোপ নিত, নেওয়ার পর তাকে পানির ভেতরে এইভাবে কয়েকবার চুবানি দিত, দিয়ে বলতো তোমার পাপ মোচন। তো এটা ইট ওয়াজ আ গ্রেট ফ্যাসিলিটি টু ডু ক্রাইম অর টু কন্টিনিউ সিন, ইভেন থিঙ্ক হিমসেলফ আ পিওর খ্রিস্টান। নিজেকে একজন পিওর খ্রিস্টান ভেবে বারবার অপরাধ করা, আর পোপকে টাকা দিয়ে পানিতে ডুব দিয়ে পাপ মোচন করা, এটা কাদের জন্য একটা ট্রেন্ড হয়ে গিয়েছিল? যারা রিচ ছিল, হু ওয়ার ফ্রম অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটি, হু ওয়ার রিচ, যারা ধনী ছিল, এবং যারা বড়লোক ছিল, আভিজাত্য সমাজের লোক যারা ছিল, তাদের তো টাকা পয়সা ছিল। তো তারা মানুষকে হত্যা করে বা রেপ করে, কোনো মেয়েকে হত্যা করে, বা যার সঙ্গে যেটা অন্যায় করে না করো, তারা মনে করে যে এটা আমার পাপ হয়েছে, চলো এটা রিডেমশন করি। কিভাবে রিডেমশন করবে? কিভাবে পিউরিফাই করবে? ওই পোপের কাছে গিয়ে পোপকে টাকা দিবে বা একটা বিগ অ্যামাউন্ট দিবে, পোপ তাকে আর কি ওইভাবে তাকে তার পাপ মোচন করে দিবে। তো ইটস আ পার্ট অফ দ্য রিলিজিয়াস বিজনেস। এটা একটা প্রবলেম। এটা হচ্ছে করাপশন ইন রিলিজন। কাদের দ্বারায়? পোপের দ্বারায়। আর যারা পোপের ফলোয়ার্স তারা কারা? ক্যাথলিক। আর পোপের যে বিশ্বাস, যে থিওরি, এগুলোকে বলা হয় ক্যাথলিজম। এটা একেবারে অধিকভাবে বৃদ্ধি হয়েছিল। এর জন্য ইংল্যান্ড থেকে জন উইকলিফ, যার নাম আমরা মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে পড়েছি, জন উইকলিফ, সে কিন্তু মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং সে কিন্তু হোলি বাইবেলকে ট্রান্সলেশনও করেছিল। জন উইকলিফ, বুঝতে পারছো? এটা আমরা জানি। জন উইকলিফ ইজ দ্য ট্রান্সলেশন অফ দ্য হোলি বাইবেল। হি ট্রান্সলেটেড দ্য হোলি বাইবেল ইনটু ইংলিশ ফ্রম ল্যাটিন। কারণ সে প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিল যে
একটা ধর্মীয় তথ্যর জন্য তুমি পোপের কাছে গেছো, সে তার মতো করে দ্য হোলি বাইবেল না পড়ে তার মতো করে সে বলে দিয়েছে, মিসগাইড করেছে তোমাকে। এগুলো শুরু হয়েছিল। তো চোরের 10 দিন পুলিশের 1 দিন, এরকম তো হয়। তো সবসময় তো সব মানুষ তো বোকা হয় না সমাজে, শিক্ষিত মানুষও হয়। এমনকি পোপের যে একটা সিরিয়াল ছিল যে পোপের ছেলে পোপ, পীরের ছেলে পীর, পীরের ছেলে পীর, যোগ্যতা থাক বা না থাক, যোগ্যতা এডুকেশন অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন থাক বা না থাক, বা রিলিজিয়াস যে কিছু কোয়ালিটি বা পিউরিফিকেশন অফ হার্ট এগুলো থাক বা না থাক, পোপের ছেলে পোপ আর পীরের ছেলে পীর এই প্রথা চালু ছিল। এই কারণেই তার এই মানুষদেরকে ভুল বুঝাবুঝি তারা করত। তো এটা জানতে পারলো মার্টিন লুথার ফ্রম জার্মানি। মার্টিন লুথার ফ্রম জার্মানি। তো মার্টিন লুথার হি ওয়াজ বর্ন ইন 1483, 1483 সাল। মার্টিন লুথার হি ওয়াজ বর্ন ইন জার্মানি ইন 1483, আর 1483 সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অ্যান্ড হি ডাইড ইন 1546. He died in 1546. And first, Martin Luther, he raised his voice from Germany against the Catholic Roman Church, against the Pope. And it was his religious movement in order to purify the Christian religion, in order to reform the church, in order to reform the Christian religion. Christian religion ke sanskar korar jonno, in order to stop the hypocrisy of the Pope, in order to stop the corruption of the Pope, in order to stop the conspiracy and crime of the Pope, both inside the church and outside the church. Martin Luther King, he raised his voice in 1517, and later this religious movement, this spirit spread all over the Europe and entered in England during the Renaissance period. In the beginning of the Renaissance period. বুঝতে পারছো? তো দেখো, তুমি যদি রেনেসান্স পিরিয়ডকে ভাগ করো, বলো তাসমিয়া রাখি, বলো রেনেসান্স পিরিয়ডের হোয়াট ইজ দ্য ডিউরেশন অফ রেনেসান্স পিরিয়ড, বলো হোয়াট ইজ দ্য ডিউরেশন অফ রেনেসান্স পিরিয়ড। তাসমিয়া বলো, বলতে পারবা? কে বলতে পারবা? বলো হোয়াট ইজ দ্য ডিউরেশন অফ দ্য রেনেসান্স পিরিয়ড। রেনেসান্স 1500 থেকে 1660। দেখো 1500 থেকে 1660, এটাকে আমরা বলতেছি রেনেসান্স পিরিয়ডের সময়কাল। ওকে, 160 বছর, 160 ইয়ার্স। কিন্তু যদি ইফ ইউ ডিভাইড অর ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য সাব ডিভিশনস অফ দ্য রেনেসান্স পিরিয়ড, তাহলে ইউ উইল হ্যাভ এলিজাবেথান পিরিয়ড, জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড, ক্যারোলাইন পিরিয়ড অ্যান্ড কমনওয়েলথ পিরিয়ড। নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ, টেল মি দ্য ডিউরেশন অফ এলিজাবেথান পিরিয়ড। এলিজাবেথান পিরিয়ডের ডিউরেশন কত থেকে কত? বলো, বলতে পারবা? 1558 থেকে 1603। 1558 to 1603, দিস ইজ দ্য ডিউরেশন অফ এলিজাবেথান পিরিয়ড। তাহলে মাঝখানের সময়গুলো কই গেল? 1500 থেকে 1558, এই সময়টা কই? এখানে তো কোনো সাব ডিভিশন হওয়ার কথা, কিন্তু কই, নাম দেয়নি কেন? দিস ইজ কল্ড, কেউ কেউ বলে দিস ইজ দ্য প্রিপারেশন ফর রেনেসান্স। যদি তুমি রেনেসান্সের দিক দিয়ে ভাবো তাহলে এটা হচ্ছে প্রিপারেশন ফর রেনেসান্স। আর যদি তুমি রিফরমেশনের দিক দিয়ে ভাবো তাহলে দিস ইজ দ্য টাইম অফ রিফরমেশন অ্যাকর্ডিং টু আ ফিউ হিস্টোরিয়ান্স। বুঝতে পারছো? কারো কারো মতে, যেটা তোমাদের স্টাডি গাইডে দেওয়া আছে, স্টাডি গাইডে বলতেছে যে 1485 থেকে 1603 পর্যন্ত। 1603 মানে কুইন এলিজাবেথ যখন মারা যায়, কারণ কুইন এলিজাবেথ কিন্তু এই রিফরমেশনের একটা সলিউশন নিয়ে এসেছিল, সমাধান করেছিল। সে বলেছিল যে কোনো ধর্ম নিয়ে কোনো ক্যাথলিক নাই, একবারে চার্চ অফ ইংল্যান্ড, এটা হবে ইংল্যান্ডের চার্চ। তো যাই হোক, এখন কথা এখনো কমপ্লিট হয়নি। তো মার্টিন লুথার কিং 1517 সালে তিনি কিন্তু ডিরেক্টলি কিন্তু জেগে ওঠেনি। তিনি রোমে গিয়েছিলেন। মার্টিন লুথার went to Rome and visited the conditions of the churches, visited and observed and noticed the Roman Catholic and the situation of the Pope and the situation of Christian religion. Then he became astonished and surprised that what's going on? There is corruption, hypocrisy, crime, a great business by the name of Christian religion, started by the Pope and continued by the Catholics.
পোপের দ্বারা শুরু, আর তার ফলোয়ার যারা ক্যাথলিক, এটা চলছেই, এটা ছড়িয়ে গেছে সবখানে, ধর্মীয়ভাবে বিভ্রান্তি। তখন তিনি 1517 সালে তিনি এই আওয়াজ তোলেন যে না, স্টপ দিস ননসেন্স। তো তিনি যে আওয়াজ করেন, আমরা ইংরেজি শব্দের অর্থ, ইংরেজি শব্দ প্রোটেস্ট। প্রোটেস্ট মানে কি? একটা হচ্ছে প্রোটেক্ট, একটা হচ্ছে প্রোটেক্ট, একটা হচ্ছে প্রোটেস্ট। প্রোটেক্ট মানে কি করা রে? আত্মরক্ষা করা, প্রোটেক্ট। আর প্রোটেস্ট হচ্ছে প্রতিহিত করা, দমন করা। প্রোটেস্ট মানে কি? দমন করা। প্রোটেস্ট মিন্স দমন করা। একটা হচ্ছে প্রোটেক্ট মানে নিজেকে রক্ষা করা, নিজেকে রক্ষা করা। দিস ইজ প্রোটেক্ট। বুঝতে পারছো? নিজেকে রক্ষা করা, এটা হচ্ছে প্রোটেক্ট। যেমন প্রোটেক্ট ইয়োর সেলফ, তোমার নিজেকে রক্ষা করো। আর এটা হচ্ছে প্রোটেস্ট, প্রতিহিত করো, শত্রুপক্ষকে প্রতিহিত করো, দমিয়ে দাও, ওদেরকে ডিফেট করো, তাদেরকে হারিয়ে দাও। এটা হচ্ছে প্রোটেস্ট। সো মার্টিন লুথার, হি প্রোটেস্টেড against the corruption, hypocrisy, conspiracy and crime of Pope against the Roman Catholic Church. বুঝতে পারছো? So Martin Luther, he protested against the Roman Catholic Church and Pope, against the authority of Roman Catholic Church. তাহলে রোমান ক্যাথলিক চার্চ কারা? রোমের মধ্যে যে চার্চ, অর্থাৎ রোমান যারা ক্যাথলিক, যারা পোপের ফলোয়ার, তারা যেহেতু তাদের যেহেতু একটা সেন্টার, ওখান থেকে যদি সব কিছু কেন্দ্র তারা নিয়ন্ত্রণ করে, সেই দিক থেকে তিনি তাদেরকে প্রতিহিত করার চেষ্টা করেছেন। তাদের হিপোক্রেসি, করাপশন, ভণ্ডামি, এগুলোকে প্রতিহিত করার চেষ্টা করেছেন। বুঝতে পারছো? এই জন্য বলা হয় যে মার্টিন লুথার, হি প্রোটেক্টেড or he stood against the Roman Catholic Church, against the authority of Roman Catholic Church, and against the doctrine of Catholics, against the Pope, in order to free the church from the authority of Pope. পোপের নিয়ন্ত্রণ থেকে, পোপের মানে অথরিটি থেকে চার্চকে মুক্ত করা। মানে চার্চ আর পোপের কথায় চলবে না, ক্রিশ্চিয়ান রিলিজন আর পোপের কথায় চলবে না, কারণ তারা তো ভণ্ডামি শুরু করে দিয়েছে। এটা চলবে, the church must go on by the directions of the Holy Bible. মানে হোলি বাইবেলে কি বলেছে, এইটার নির্দেশনা অনুযায়ী চার্চ চলবে, ক্রিশ্চিয়ান রিলিজন চলবে, not by the direction of the Pope, not by the direction of the Catholics. So it was the purpose of the movement. এই প্রোটেস্টটাকেই বলা হচ্ছে রিলিজিয়াস মুভমেন্ট। তো যেহেতু মার্টিন লুথার তিনি প্রোটেস্ট করেছিলেন ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে, তাদের করাপশনের বিরুদ্ধে, চার্চকে মুক্ত করার জন্য, ক্রিশ্চিয়ান রিলিজনকে মুক্ত করার জন্য, এই জন্য মার্টিন লুথারকে বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্ট, বিকজ হি প্রোটেস্টেড। তিনি প্রতিহিত করেছিলেন, এজন্য তাকে বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্ট। দিস ইজ নাউন, প্রোটেস্ট্যান্ট। বুঝতে পারছো? দিস ইজ নাউন, প্রোটেস্ট্যান্ট, প্রতিহিতকারী। কাদের বিরুদ্ধে? ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে। আর এই প্রোটেস্ট্যান্ট অর্থাৎ মার্টিন লুথার কিং এবং মার্টিন লুথার কিংয়ের যারা ফলোয়ার্স, সাপোর্টার্স, যারা মার্টিন লুথার কিংয়ের আওয়াজে সাড়া দিয়েছিল, যারা মার্টিন লুথার কিংয়ের কথায় বিশ্বাস করেছিল যে ধর্মকে মুক্ত করতে হবে এই করাপশন থেকে, তারা হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট। তারা হচ্ছে সাপোর্টার্স অ্যান্ড ফলোয়ার্স অফ মার্টিন লুথার। বুঝতে পারছো? তারা হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট, তারা হচ্ছে ফলোয়ার্স এবং সাপোর্টার্স অফ মার্টিন লুথার। আর এই মার্টিন লুথার যে থিওরি দিয়েছিলেন, যে তিনি বলেছিলেন যে ধর্ম পোপের কথায় চলবে না, চার্চ পোপের কথায় চলবে না, যদি চলে তাহলে ওই চার্চ আমরা ইউজ করব না, আমরা নতুন করে চার্চ এস্টাবলিশ করব, যেটা হবে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ, আর ওদেরটা হচ্ছে ক্যাথলিক চার্চ। ক্যাথলিক চার্চে ক্যাথলিকরা যাবে, আর প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চে আমরা যারা নতুন প্রোটেস্ট্যান্ট আমরা যাব। আমরা কারা? উই ফলো দ্য হোলি বাইবেল, উই ফলো দ্য ডিরেকশন অফ গড, উই ফলো দ্য ডিরেকশন অফ দ্য হোলি বাইবেল, উই ডোন্ট ফলো দ্য ডিরেকশন অফ দ্য of Pope who started crime and corruption in the church. বুঝতে পারছো? তাহলে মার্টিন লুথার কিং সেও একজন প্রোটেস্ট্যান্ট, তার যারা ফলোয়ার্স, সাপোর্টার্স, তারাও প্রোটেস্ট্যান্ট। এমনকি যারাই পোপের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, পোপের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করেছে, তাদেরকেই বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্ট। যারা মনে করো 1300 সালে প্রথম কথা বলেছে, তাদেরকে বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্ট। যেমন জন উইকলিফ, তাকেও একজন প্রোটেস্ট্যান্ট বলা হয়। ইভেন তাকে বলা হয় দ্য ফার্স্ট প্রোটেস্ট্যান্ট এভার, মেবি।
বলা যেতে পারে জন উইকলিফ একজন প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট। বুঝতে পারছো? এটা বলা। আর এই যে মার্টিন লুথার কিং এর যে এই যে একটা ওয়ার, এই যে একটা ফাইট, এটাকেই বলা হচ্ছে যে রিলিজিয়াস মুভমেন্ট। উদ্দেশ্য কি? রিফরমেশন অফ দ্য চার্চ, রিফরমেশন অফ দ্য ক্রিশ্চিয়ান রিলিজন। খ্রিস্টানদের গির্জা এবং চার্চকে সংস্কার করা। কেন সংস্কার করবে? আশা করি বুঝতে পারছো। কারণ পোপেরা, ক্যাথলিকরা চার্চে ধর্মীয় নামে ব্যবসা শুরু করেছে। এটাকেই বলা হচ্ছে রিফরমেশন। বুঝতে পারছো? এটাকেই বলা হচ্ছে রিফরমেশন। তো রিফরমেশন বিগান ইন জার্মানি ইন 1517। বারবার বলতেছি যেন মনে থাকে, 1517 সালে জার্মানি থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই রিফরমেশন ইংল্যান্ডে আসে, মানে ব্যাপকভাবে ইংল্যান্ডে আসে বিশেষ করে রেনেসান্স পিরিয়ড, ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য রেনেসান্স পিরিয়ড, অর্থাৎ 1500 টু ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য 16th সেঞ্চুরি। 16th সেঞ্চুরি কাকে বলে? 1501 সাল থেকে 1600 সাল, এটাকে বলা হয় 16th সেঞ্চুরি। সো রিফরমেশন স্ট্রংলি স্টার্টেড ইন ইংল্যান্ড ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য 16th সেঞ্চুরি। বুঝতে পারছো? 16th সেঞ্চুরি বিশেষ করে যখন হেনরি দ্য এইট কে রে? হেনরি দ্য এইট হচ্ছে দ্য ফাদার অফ কুইন এলিজাবেথ, দ্য ফার্স্ট। তার বাবার নাম হচ্ছে হেনরি দ্য এইট। তো হেনরি দ্য এইটের ব্যাপারেও অনেক পড়াশোনা আছে। তার কয়টা বউ, কয়টা বাচ্চা, কেন এতগুলো বিয়ে করলেন, ছেলের জন্য বিয়ে করলেন, ছেলে হয় না, বউকে তালাক দিয়ে দেয়, কোনো বউকে এক্সিকিউট করে দেয়, শিরচ্ছেদ করে দেয়, কাউকে এক্সিকিউট করে, মানে কাউকে বিহেডেড করে, কারো শিরচ্ছেদ করে দেয়, কাউকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়, ছেলে সন্তান জন্ম দিতে পারে না। আর দ্যাট ইজ ওয়াই। বুঝতে পারছো? তো এগুলো নিয়ে আলাদা পড়া আছে। তো এখানে তোমাদের গাইড বই যাদের আছে দেখবা যে হেনরি দ্য সেভেন্থ, যদি রিফরমেশন তোমরা বলো যে 1485 থেকে 1603 সাল, অর্থাৎ কুইন এলিজাবেথের মৃত্যু পর্যন্ত, এটাকে যদি আমরা রিফরমেশন পিরিয়ড বলি, তাহলে এখানে বেশ কয়েকজন রাজা ছিল। ওই সময় ইংল্যান্ডে বেশ কয়েকজন রাজা ছিল। যেমন প্রথম ওই সময় রাজা ছিল যে হেনরি দ্য সেভেন্থ। তার ডিউরেশন ছিল যে 1485 টু 1509। বুঝতে পারছো? হেনরি দ্য সেভেন্থ হচ্ছে হেনরি দ্য এইটের বাবা, মানে কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্টের দাদা। বুঝতে পারছো? হেনরি দ্য সেভেন্থ ওয়াজ দ্য ফাদার অফ হেনরি দ্য এইট অ্যান্ড দ্য গ্র্যান্ডফাদার অফ কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট। তো এটা ছিল তার ডিউরেশন। তারপরে হেনরি দ্য এইট বিকেম দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড and his duration is 1509 to 1558. Sorry, 1547, 1547, তখন হেনরি দ্য এইট, কুইন এলিজাবেথের বাবা মারা যায়। তখন তার একটা ছেলে ছিল যার নাম ছিল এডওয়ার্ড দ্য সিক্সথ, নট ফোর্থ, এডওয়ার্ড দ্য সিক্সথ। তার ডিউরেশন হচ্ছে 1547 থেকে 1553, বেশি লং ডিউরেশন না। তারপরে সে 1553 সালেতে রোগ অবস্থায় মারা যায়। তারপর তার বোন ছিল ম্যারি, কুইন এলিজাবেথের একটা হাফ সিস্টার অথবা হাফ সিস্টার, ব্রিটিশ হাফ সিস্টার, আমেরিকান হাফ সিস্টার। বুঝতে পারছো? তো হাফ সিস্টার কাকে বলা হয়? বাপ একটা, মা আলাদা। ঠিক আছে হৃদ্রিতা? বাবা একজন, মা আলাদা, এটাকে বলা হয় হাফ সিস্টার বা হাফ ব্রাদার। মনে থাকবে, হাফ ব্রাদার হাফ সিস্টার কাকে বলা হয়? যেই সমস্ত পুরুষ একাধিক বিবাহ করেছে, যেমন তোমার সৎ মায়ের ছেলে বা সৎ মায়ের মেয়ে তোমার হাফ ব্রাদার বা হাফ সিস্টার। তো কুইন মেরি, তার নাম ছিল কুইন মেরি, সে কুইন এলিজাবেথের বড় ছিল। তো দ্যাটস ওয়াই মেরি ক্ষমতায় বসে 1553, এবং তার ডিউরেশন খুবই কম, 5 বছর মাত্র, 1585। তো যখন সে বসে পড়ে, সে মারা যায় না, সে বসে পড়ে। তো কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট বিকেম দ্য কুইন অফ ইংল্যান্ড 1558। এই জন্য বলা হয় 1558 থেকে 1603, এটা হচ্ছে এলিজাবেথান পিরিয়ড। আর এইটা এমন একটা সময় ছিল, কী রকম সময় ছিল এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো। আজকে এ পর্যন্ত।